Welcome all. Today we are going to learn about the vaccination and also the autoimmune disorders. The vaccine, what do you mean by vaccine? Vaccines are nothing but the battle preparations of killed or attenuated strains of infectious microorganisms or inactivated bacterial toxins or the surface proteins of the infectious organism, we call them as a vaccine. So first time these vaccines are discovered or prepared by the two scientists. First one is the Edward Jenner in 1798. Edward Jenner actually not prepared the vaccine in the laboratory, but he found a scientific way to cure the smallpox disease. The smallpox was a quite dangerous disease in those times. He observed that the patients who is suffered with the cowpox will not get the smallpox. During his observation, as he is an English physician, many patients came to him to show. So during his observation, he observed that the person who is suffering with the cowpox never get the smallpox in his lifetime. Then what he did? He took the lesions, he collected the lesions from a milkmaid who got the smallpox on his head. He collected the lesions and injected to the 8-year-old boy. His name is Charles Nams. So when he injected, the boy get the symptoms of the cowpox and he suffered with 1 week of period and he cured from the disease. And Edward Jenner, what he did, the subsequent injection of the smallpox lesson, fortunately the boy didn't get the smallpox. So he found a technique to cure or to get rid from the smallpox. His technique is spread throughout the England and many physicians are working on it and it become a successful cure of the smallpox. Later on, in the year 1881, Louis Pasteur is a scientist. Louis Pasteur is a scientist worked on chicken cholera. He found that the aged cultures of chicken cholera bacteria injected to the healthy chickens, healthy hens, get a mild infections and they recovered from the disease. So aged cultures never cause disease. They never cause virulent disease in case of the chickens. This is the observation made by the Louis Pasteur. And also later on he discovered the vaccine for the anthrax business. And he discovered the vaccine for the rabies, mad dog rabies causes the disease called as a mad dog bite. The history or a story is very beautiful story of the discovery of the rabies vaccine. A boy named Joseph Mister, after the school in the evening, start moving towards his home on the London Bridge. While walking on the London Bridge, he thrown a stone towards a dog. A dog bitten him badly. Unfortunately, the dog was a mad dog. So, he bitten him by the mad dog throughout the body. The parents are rich. The boy's parents were rich. And they, somewhere in the corner,
the boy's father was observed the story that in the newspaper corner that the Louis Pasteur is a scientist who is working on the rabies vaccination. They rushed to the where the Paris. They taken the boy to the Pasteur Institute of Paris. At the same time, the Pasteur went for a trip. And as soon as he came back, his telephone was rang. He took the telephone from the institution. They said that some boy from the England got bit bite by a mad dog. Got bite by a mad dog. They came to the Pasteur Institute. Then the Pasteur went to the Pasteur Institute and said that I am not yet prepared the vaccine for the rabies. He is still working on that. And my cultures were become old because I went to the trip. The Joseph Mister's father begged him for the injection. So he took the consent from the Joseph Mister's father and injected the old cultures of the rabies several times around his belly. So fortunately, the boy was survived. This way, the vaccine was prepared. Louis Pasteur prepared the first time vaccine in the laboratory. He is the person who coined the term vaccine. Louis Pasteur is the scientist who coined the term vaccine first time. It is brought from the Latin word vacca means cow. As it is first time the cowpox eradicated or giving the treatment to the smallpox. Thus, the vaccine, the word was coined by Louis Pasteur. This story makes him to give the inference that the old strains of the viruses lost capacity of pathogenicity, but retain the capacity of immunogenicity. The old strains, he said that the old preparations of the viruses lost the capacity of pathogenicity, but retain the capacity of immunogenicity. This provoked the scientific world, the discovery of new vaccines. So this is called as vaccine. Then what is vaccination? The administration of killed or attenuated means living weakened attenuated strains of bacterial preparations, infectious strains of infectious bacteria or the viruses, or inactivated bacterial toxins or the surface proteins to get the immune against that particular disease. This is called as vaccination. Sometimes, in case of tetanus, we need very active preparations. We need a short time, quick immunity, so that the bacterial preparations, the inactivated toxins are directly injected to the patient. Even during the snake bite, the antibodies prepared from the snake venom directly injected, so that the patients got cured from such diseases. This type of technique is called as the passive immunization. Directly the antibodies or toxoids are injected to the human being to cure from such infectious disease. So in vaccines, the several kind of vaccines are there. The whole bacterial vaccines, the BCG, it is a vaccine against the tuberculosis.
bacillus of quarantine and quarantine is given for the babies. Disease injections, mumps vaccine, DPT vaccines, many vaccines are whole microorganic vaccines. But sometimes what happens, due to maybe the mutations, the viruses or the bacteria, when it is given whole or inactivated form, they get mutated and causes subsequent infections. In case of AIDS, what happened? That is happened in case of AIDS. So many things happen when we are giving to the whole bacterial vaccines or the viral vaccines. Thus, what they are doing, they are collecting the surface proteins or some antigens on the surface of the bacteria or the viruses. They use those antigens for antigens as a vaccine. So what is the mechanism of vaccination is, first a little amount of the preparations of bacteria is injected to the baby or injected to the person. So he get immunization. The first is called as a primary vaccination. Later on, after 6 months or 2 months or many years later, the booster doses are injected to get higher immunity, to provoke the cell-mediated immune response. Booster doses are nothing but heavy preparations of the bacteria or high preparations of the bacteria is injected in high concentration. So this way we get immunization against the bacteria, against deadly disease or epidemic disease. Several vaccines were discovered today and they are marketed. So ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಸಿಕೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು, ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು, ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 1798ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವೈದ್ಯ. ಅವನು ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಅವನ ವೈದ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೌಪಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯವ, ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗ್ಯವ, ಕೌಪಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರೋಗ, ಆ ರೋಗದ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗವಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಅವರು ಸಿಡುಬು ರೋಗ ಅವರಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಲಂಕುಷ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಯಾರಿಗೆ ಕೌಪಾಕ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಯಾವ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಡುಬು ರೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಡುಬು ರೋಗಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದದ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನರ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕೌಪಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಆಕಳುಗಳು ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಹಿಂಡು ಗೌಳಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಕಳು ಹಿಂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಗುಳಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ರೋಗಾನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದರೆ ಕೌಪಾಕ್ಸ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಇದರ ಕೀಮವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಲೇಸಿಯನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತದೆ. 1 ವಾರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಈ ಏನು ಕೌಪಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೋಗದಿಂದ ನರಳಿ ಮೈಕೈ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ, ಜ್ವರ ಬರ್ತಾವ, ನರಳಿ ಏನಾಗ್ತಾನಂದರೆ ಆ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಾಗ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೆನ್ನರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಾಗಿಲ್ಲ. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಈ ಸಿಡುಬು ರೋಗ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದರ ಕೀಮ ತಕ್ಕೋತಾನೆ, ಅದರ ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಹುಡುಗದ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾರಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಚುಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾನ, ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಾನ. ಕೊಟ್ಟಾಗಿನೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಡುಬು ರೋಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವೇನು ತಿಳ್ಕೊತಾನಂತಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೌಪಾಕ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತವ ಅವರಿಗೆ ಸಿಡುಬು ರೋಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಂತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತದೆ, ಭಾಳ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹರಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇವನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಿಂದ ಸಿಡುಬು ರೋಗವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
1883ರಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಅನ್ನುವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಅವನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ದವ. ಅವ ಚಿಕನ್ ಕೊಲೆರಾ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ಆಗ್ತದೆ, ಚಿಕನ್ ಕೊಲೆರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಕೊಲೆರಾ ಅಂದರೆ ಕೊಲೆರಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಕಾಲರಾವನ್ನು ತರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಚಿಕನ್ ಕೊಲೆರಾ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ, ಹುಂಜಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಇವೇನು ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಚುಚ್ಚನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವು ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಾನಕ ಚಿಕನ್ ಕೊಲೆರಾಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಲ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಈ ರೀತಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವು ರೋಗದಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತಾವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಜ್ವರ ಬಂದು ಕೋಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಂತಾನ, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಕನ್ ಕೊಲೆರಾ ಕಾಸಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಕೊಲೆರಾ, ಚಿಕನ್ ಕೊಲೆರಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಹೀಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು, ಆ್ಯಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಲಸಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೇಬಿಸ್ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ ಮ್ಯಾಡ್ ಡಾಗ್ ಬೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೋಗಾನು ನಮಗೆ ತರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಬಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಡಿತ ಹಿಡ್ತಾನೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಳ ಏನಾದ್ರು ಚಂದ ಅದ. ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡೊಳಗೆ ಸಾಲು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಅವನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೋಸೆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್, ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೋರ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇದ್ದಾನೆ ನಾಯಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾಯಿ ಉಳ್ಳಾಡಿಸಿ ಕಡಿತಿತ್ತು. ಕಡ್ದಾಗ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವ ನಾಯಿ ಅವ್ನು ಕಡ್ದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಇರ್ತದೆ. ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಇರ್ತದ, ಮೈ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗಿರ್ತವ, ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ಅವರಪ್ಪ ಅವ್ವ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎತ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಸಾಯ್ತಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ರೋಗ ಭಾಳ ಭಯಾನಕ ರೋಗ. ಯಾರು ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಪೇಪರ್, ಆ ಪೇಪರ್ನ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದೊಳಗೆ ಈ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕಾಲಮ್ನ ನೋಡಿದಾರ್ತಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ ಹೆಂಡತಿ ಭಾಳ ಬೈತಾಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವಾರ ಓಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಹಂಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಳಿದಾಗ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನಂತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ದಂಪತಿಗಳು ಬಂದವ, ಅವ್ರ ಮಗದ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಡ್ದದ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಭಾಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಕೆಳಗಿಡ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಕೆಳಗಿಡ್ತಾನೆ, ಬಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹುಡುಗನ ಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ರೋಗಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ತನಕ ನಾನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವರಪ್ಪ ತಳ್ತಾನ, ಕಾಲು ಬೀಳ್ತಾನ, ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಉಳಿಸ್ಕತ್ತ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೋತಾನ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಧೈರ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಅವರಪ್ಪಂದ, ನನ್ನ ಮಗ ನೀವು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಯ್ತಾನ, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಹಂಗಂತೇಳಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಾದರೂ ನಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹಳೀದಿರ್ತಾವ, ಹಳಿ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ಹೊಂಕಳ ಸುತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವನ ಏನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಜೋಸೆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಗ ಬದುಕಿ ಉಳಿತದೆ. ಆ ಬದುಕಿ ಉಳಿದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದಾಗ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದಾಗ ಅವನ ಹುಡುಗ ಕೆಲಸ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಅವನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಸಿಟಿ ಬಟ್ ರಿಟೇನ್ ದ
ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನೋಜಿನಿಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾಗ ಅವು ರೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಬಣ ಮಾಡುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣ ಮಾಡೋದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. ರೋಗವನ್ನು ತರುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. ಆಯ್ತಾ? ರೋಗ ನಿರೋಧಕವನ್ನು ಉಲ್ಬಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವ, ರೋಗವನ್ನು ತರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ತಾನ. ಇದು ಇಡೀ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ಯಾಷನನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಅಥವಾ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡನ್ನು ಅವನೇ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಈ ಲಸಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್, ಬೆಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಕೌ, ಆಕಳು. ಯಾಕೆ ಇದೇ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಕೌಪಾಕ್ಸ್, ಆಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಹಿಂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹುಣ್ಣಾಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಶಿಡುಬು ರೋಗ ಮುಕ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಕೌ, ಬೆಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಲಸಿಕೆಗಳವ. BCG ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ಗೆ. ಮಮ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಮಂಗನ ಬಾವು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅದ. ಮೀಸಲ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ, ಮೈ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಕಣಜಿಗೆ ಹಾಕವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅದ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅಂದರೆ ಲಸಿಕೆಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಸಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. 6 ತಿಂಗಳಾದ ಕೂಡಲೇ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 6 ತಿಂಗಳಾಗಲಿ 8 ತಿಂಗಳಾಗಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್, ಅತ್ಯಂತ ಘನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇದೇನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊತದಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅವಲಂಬನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಲಸಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕೊಂದಂತಹ, ಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೊಂದಂತಹ. ಅಥವಾ ಅಟೆನ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸುಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಂದಂದು ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾವ ಲಸಿಕೆ ಒಳಗೆ ಕೊಂದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರ್ತಾವ, ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಗಳಿರ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಸುಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ವೈರಸಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪೋಲಿಯೋ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸಾಲ್ಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಟೆನ್ಯುವೇಟೆಡ್, ಸೇಬಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕೊಂದಂತು. ಅಥವಾ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳಂತೂ ಪೂರ್ಣ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಥವಾ ಈ ವೈರಸಸ್ಗಳು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತರೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತರೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತ್ತದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಲೈವ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರೋಗ ತರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತರು, ಅದರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ಸ್ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಸಾಕು, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಜನಕ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದದಂದರೆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. DNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳವ, ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಟೈ ಕಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. MMR ಮದರ್ ಎಂತಾರೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾರವ, ಅದು MCH ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮಾತೃ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು
ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖೇನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದೇ ತೆರನಾಗಿ ನಾವು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಡುಬು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟದ. ವೈರಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೋಲಿಯೋವನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇರ್ಯಾಡಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಾರೆ. ವೈರಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಲಸಿಕೆಗಳು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಪೋಲಿಯೋ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. DPT, MMR, ಡಿಪ್ತೀರಿಯಾ, ಟಿಟಾನಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದದ, MMR ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದದ, ಈಗಂತೂ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದದ, ಕೊಲೆರಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದದ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂತಹ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಭಯಾನಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ